الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. الله يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار واجعلنا من الأخيار. من الأخيار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار واجعلنا من الأخيار. محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. نوّروا بها القلوب محصوا بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الخاص برسالة المختار من حبانا من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وصل يا ربنا وسلم على النبي الطاهر الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين وقال الإمام الغزالي رحمه الله فإن قلت فما بداية الهداية لأجربك بها نفسي فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى ونهايتها باطنته التقوى فلا عاقبة إلا بالتقوى ولا هداية إلا المتقين
Ila akhir qaulil muallif rahimahullahu taala wa qala bi amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kita sama-sama lebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana kita pada saat ini masih berada di satu bulan yang penuh rahmat dan barakah dari Allah. Bulan yang seperti ini adalah merupakan suatu bulan yang ada suatu kesempatan bagi kita untuk mencari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena bulan yang seperti ini, apakah itu amal ibadah, apakah itu amaliyah, apakah itu doa, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mana bulan ini termasuk adalah bulan yang dihormati oleh Allah. Yang disebutkan oleh Nabi kita, bulan Rajab ini adalah bulan Allah. Sya'ban ini bulan Nabi kita, Ramadan itu bulan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempatan kita ini mentakarubkan diri kita kepada Allah. Kita banyak membaca zikir, tasbih yang banyak dibaca inilah pada saat bulan Rajab ini. Tasbih ini banyak bacaan-bacaan atau kita sesuatu adalah yang kita amaliyahkan. Ada yang orang mengamaliyahkan adalah hanya dengan subhanallah wa bihamdih, itu aja. Ada yang mengamalkan subhanallahil aliyil azim. Ada yang mengamalkan subhanallah bihamdi subhanallahil aliyil azim. Ada lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang membaca satu kali pada masa ia hidup, yakni tasbih, maka Allah akan menanamkan suatu kebun di dalam surga. Nah, ini kesempatan kita nih anak bakabun dalam surga. Di dunia kita kada basic kabun, di dalam surga barang. Basicah setiap Allah meletakkan sesuatu ke tempat yang sesuatu itu pasti nantinya kita akan mendatangi. Kannya dua. Jalan itu dua. Jalan mengarah surga, jalan mengarah neraka. Jalan yang menuju surga jelas pada saat hidup di dunia bertentangan kita untuk mencarinya. Ngalih aja kita, bahwa kayak orang cari intan tuh kan nyamannya, punya dapat intannya mahal harganya dan apa bentuknya pun cantik ataupun tapi mencarinya nang salang beculumun dulu apa uyuh dulu. Nah, kayak itu jualah suatu perumpamaan. Orang hendak masuk ke dalam surga, jelas pada masa hidup dalam dunia ujar kita menyempatkan waktu, bukan membuang waktu, menyempatkan waktu. Kalau kita mencari dunia itu membuang waktu ngarannya. Kalau mencari waktu suatu kesempatan. Apalagi ini hari Jumat tepat pada bulan Rajab. Rajab ini kan suatu singkatan ya kita. Ada kalau singkatan di PRD ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, ini sama juga Rajab. Ra-nya tuh rahmatullah. Rahmat Allah selalu turun pada saat bulan Rajab ini. Jim tu jirmul abdi. Allah akan memberikan kepada hamba itu satu jaminan. Ujar kita jaminan. Siapa nak hendak minta jaminan Allah pada bulan Rajab ini? Ya kita berhimat. Berdiri ke berduduk ke berabah ke kita. Apa? Ya paling kada kita menyebut asma min asmaillah. Nama dari nama Allah. Terserah namanya kita hendak, namanya kita nyamannya manusia tuh masing-masing, kehendaknya masing-masing, liur tuh masing-masing. Ada yang ketujuh rawan, ada yang ketujuh sop, ada yang ketujuh masak habang, ada ketujuh kari. Jadi yang ketujuh kari jangan cacilan, ketujuh lawan sop. Orang ketujuh rawan jangan cacilan, orang apa memakan apa masak habang. Nah itu. Jadi surga itu terantang dari kita dengan lurus. Neraka itu sangat adalah dibenci oleh apa? Oleh hawa dan nafsu kita. Jadi hawa dan nafsu ini orangnya bahasa kitanya itu menimpakul. Nafsu ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Ini menimpakul jar kita. Nah, bila kita rajin, kita hatin, kita yakin beribadah, kita berdoa minta lawan Allah pada saat bulan ini pasti kita akan dapat. Kenapa? Karena amun keimanan dan keyakinan itu kada bisa ditolak oleh Allah dan kada bisa iblis dan syaitan itu merasuki kerakawainya, lemahnya.
Kenapa? Karena keyakinan dan keimanan ini merupakan suatu adalah jadi kita modal utama di dalam beramal ibadah. Kita beramal ibadah tuh kada yakin. Ya nang orang nih lah guru jar apa gerang pian tawar jar menawar orang panas itu nah kenapa ya kita minta bayaran pian jar ditawarakan pian tuh diminum dingin kanakan tuh ulun dia hebat menawar kademu dingin malah panas guru aja malah uji lagi anak bahkan apa jangan jadi kayak itu tahu jar apa garang jar doanya kadang alih jurang aku mengambilkan kitabnya menaku jurang mapadah kalau pindah aku mahayal ya jalan kitabnya kam ini bacaannya nah bisa lekam baca orang ini kan guru juga bisa baca ini biarlah jurang bacaannya tuh iya iyalah hati kam nah hati ini gue nang alih nih hati itu nang alih jurang ikam mulut membaca hati kepaumaan paumaan kan bisa menghilangkan penyakit paumaan bisa menghilangkan penyakit atau jurang yang kadagangan kada mau inya billah wa minallah wa ilallah billah pada Allah minallah dari Allah ilallah kepada Allah adalah kita kada ada amun perasaan kita nama nawar kita kan bisa mampihakan nyakin ya kita bisa mampihakan orang garing bisa menghidupkan orang mati bah mendiknya kada ketulungan nah tapi naudzubillah menghidupkan orang mati bahaya bisa hidup cepat taring kayak apa surang bisa digutnya nah iya itu tuh jadi bulan Rajab ini rupanya bulan rahmah bulan maghfirah bulan hidayah inilah kesempatan kita makanya mun ada nih orang basaruan anu jurang membaca Isra Mi'raj ujah orang nih lah kita jangan bahasa kitanya kulir jangan kesempatan kita sudah kada kaum ada akan umpat diurang barang nah kayak itu lah makanya membaca Isra dan Mi'raj jangan terlalu banyak lucu-lucu Rasulullah tuh hadir amunnya kita baca tawaan nah menghendak puspusya dari kita menyewa anak tujun teralala nah kadang halih kita aslilah sekali nah kayak ini bulan Rajab ini bulan kesempatan kita apa membaca asma'illah hafal asmaul husna berapa yuk bilangannya asmaul husna tah 99 orang ada guru juga nih guru aja betakul lampian pangja kan asmaul husna juga 99 sebutingnya siapa kenapa dia menjadi kayak itu kada yakin kah ikam nang bahwa ikam itu diciptakan Allah sebagian itu jika Allah Ta'ala menciptakan kenapa ikam kada ingat ikam nang membaca Allah nama ngapakan muntung ikam itu berapa banyak orang jakon nang bisa bapandir bahasa isuk sekalinya harau kada kawal lagi pandir nih ikam juga ingat kayak itu kayak betul aja jadi ikam juga makrifat belum lagi ikam nih kayaknya dulu nah penting ikam baca aja baca pang jurang ikam asmaul husna mulai awal pada hafal guru aja mati ikam jangan kemetak untuk hafal misalnya kada hafal juga nya mulai Allahur Rahmanur Rahim sampai sabur jurang kadang hati itu habis semua hanya kita kan nya Allahur Rahmanur Rahim Ar-Rahman sebuting Ar-Rahim sebuting namun kita asamu dah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kan nya bisa juga kita pais saja dimakan dulak ganti apa Ar-Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahim nah jadi kan makanya asma Allah tuh banyak kada terhitung banyaknya cuman kita hanya disuruh untuk mengenali 99 itu aja makanya kita dikenalkan orang itu supaya apa kita jangan beribadah tuh muyak jika seandainya sebuting aja nih muyak bisa lah namu muyak bisa makanya itu pada saat bulan seperti ini kan dicontohkan oleh Allah di dalam Isra dan Mi'raj yang pertama apa dahulu Nabi berada di Hijri Ismail di sisi Baitullah indal bait di sisi Baitullah apa Nabi di situ tidak lain dan tidak bukan Nabi itu sidin basuraturrahmi jadi bulan Rajab ini kita nanti ke basuraturrahmi karena kita ini dudukan kayak ini kan ngarnya jamaah ngarannya al jamaatu rahmatun kulluhu wa azmun wa waqarun wa haya'u sudah disampaikan dahulu Rasulullah nila cuman kita aja lagi nih al jamaatu rahmah jamaah itu menurunkan suatu rahmat Allah
kasih sayangan, kebahagiaan, ketenangan. Nah itu tuh majlis senang seperti ini. Kulluhu samuan, lalakian, kabibinian, kakanakan, kah orang yang masuk Islam kah? Orang yang sudah Islam berdahulu kah? Nah, samuan, ya, banyak pun masuk Islam nih lah. Ya udah kalau mereka masuk Islam apa gerak? Ulun jar, Pak aja mulai datu jadi Islam, cuma abah dan mama jar pada Islam lagi. Apa jurang agamanya? Protestan lawan Katolik. Nah, ikan jurang tuh jabar kami tuh yang di Islam nih. Muhammadiyah lawan kaum Tuhan. Itu jurang iya ta. Inggih jar. Ikan dia masuk Islam mana Pak? Ulun jar. Beberapa kali nang saat ulun di apa? Di Balikpapan jar. Mendengar nih ajan pada waktu saat Jumat. Orang apa itu jarnya? Jarnya tuh ajan orang salat Jumat. Kayak itu jarnya. Tahu-tahu terketuk hati ulun nih jarnya. Iya jar. Yang dikumandangkan tuh kan asma'illah. Jadi ismul a'zam kalau tuh. Baginya kalau orang ajan tuh lah nang bagus suaranya. Karena pulang hurufnya. Karena tajwidnya. Umar kita mendengar tuh lah. Asal memberinjing beri tundun jurang. Memang karena bejam berinjing beri tundun. Berarti ada iblis tuh. Ya buka. Bu. Tapi iblis dibuka beparak pulang. Inya. Nah itu telah nang daurnya iblis ini. Makanya kalau rumah tuh pinacak bantu. Rancaki aja baajan di rumah tuh. Anak sembahyang kita azan. Sampai 5 kali sehari semalaman. Nah, kali 10 tahun berapa kali? Saya lagi kita menghitung. Banyak tuh jadinya. Padahal sekali aja kan anak zuhur kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laki napi namu yakin bisa tersentuh hatinya. Ada ajan, apalagi kita kan suara bagus suaranya. Biar aja nyaringnya di rumah tuh kada bapak Jona mendengar siapa anak cucu parinya. Nah kada sampai jam menang bilang bemit punya bibinian bang abut orang. Orang ini tuh gila kah senewan enggak? Bibinian ajan. Bisa lah dengar bisa. Bibinian bang. Cuma lakian tuh bibinian kayak itu. Ada kan yang sana pang di hulu. Di hulu sana. Jadi kita ini kan asa kalau punya jangan lakin bencir kah? Bencir kah? Sekali harusnya bibinian bujur bang. Kenapa jurang ini sini aturan di sini gak lah? Tadai. Contoh lawan situ ada kan pasubur ngan sidin. Mang, apa ken jat? Ulun jauh sembahan dilanggar itu bibinian nang bang tuh kayak apa itu? Malih bang di sini guru aja. Nya berdiri duluan kelanggar tuh. Siapa nang tado itu nang bang. Oh jurang berdiri bibinian berdiri kelanggar nih. Nah itu adalah jangan lagi jurang dudi karena bersupan. Ulun khawatir sebuteng. Ulun dengar tadi suaranya bagus, bangnya bagus, orang asal bungas. Kalau wae jurang ada kau bulik lagi nih langgar. Tapian kita tawa sini lucu tertawa. Ini jurang ada diizinkan bang malah bibinian tuh azan. Ada diizinkan. Mungkin ada bisa terjadi apa di zaman bahari. Nah, amun di rumah kan kada apa ya kita. Mudahan anak nih tergugah hatinya, mudahan cucu tergugah hatinya. Makanya ada nih kita ada kesempatan banyak kumpul orang 10 kah. Ayo kita berzikiran nah di rumah nah. Mudahan rumahku tantram. Memang kayak itu firman Allah. Cuma kita benar ya, ini apa nang ketang kada tahu. Firman Allah jelas apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman ya. Nang sudah beriman kan kita beriman beratan sudah. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Hai orang yang beriman, bisalah tentram hati kalian dengan kalian mengucapkan zikir. Sesungguhnya orang yang mengucapkan zikir itu pasti akan tentram hatinya. Ya mudahan di rumah ini tentram hatinya. Terkadang-kadang kita ya ampun maaf lah. Dudukan di luar haro bercampurah walahi sekalinya. Ih, mengobrol-ngobrol bagus asalnya timbul. Nah, kayak itulah. Duduk karena di dapur sambil makan harus bermamai. Kan bisa kayak itu. Padahal kadang-kadang nyatu kada sadar juga. Kenapa kok tadi bisa bermamai bunganya aku nih jangan. Nah, anjar sadar tuh. Jadi untuk menyadarkan, menenangkan, membahagiakan seorang yang di suatu tempat itu kan rumah tempat kita juga, masjid tempat kita juga, langgar tempat kita juga.
Nah ucapakan zikir. Apa dah ngalihnya ngucap zikir bayar kada. Dah orang ngucap zikir bayar. Kada dah. Dah jakanya kayak listrik bayar. Nah akunnya berzikir kira. Nah kada bayar nih banyak kada akun. Kada bayar tuh. Apalagi bayar sekolah makinnya. Nah kaina nang menyasalnya kita ketika sakaratil maut. Ketika kita masuk kubur. Ketika masuk alam barzah. Ketika kita di akhirat. Nah situ perantunan tuh. Baik kita ada nang kaini nah. Ini kan soleh berataan, kita solehah berataan nih. Ulun tempat mang soleh juga. Nah, ini kena pertemuan kita di akhirat kena siap pertemuan. Ini kena ada nama mengikut bendera siapa kanannya atau adan ke sako. Pilandu ya, adan kala. Itu dijulung apa ngarannya liwa ilhamdi jar. Benderanya itu liwa ilhamdi ngarannya atau bendera ujar kita suatu kepujian. Kita ini dipuji jar orang majlis ilmu nih. Asal betul ikhlas makanya kita berniat saja aku turun dari rumah untuk menuntut keridhaan Allah. Semoga amal ibadahku diterima, semoga aku mendapat ilmu yang bermanfaat. Itu kan doa kita. Karena dipuji jar. Apa Allah Ta'ala berfirman. Itu ada malaikatnya karena nah nang bakuciak itu ya malaikat yang bernama itu adalah Mikail. Itu suaranya harat kayak Nabi Daud juga kalau itu kan nama hibur tuh ya. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah jadinya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya kayak itu ya. Uma budaro menyahuti ya. Nang lainnya menangis, ada nang paruh diri tak keluar, ada ilat tajulur, tajajak orang takut ya. Nang paruh lirit tak keluar nih kuciak orang dihiga ada nang muntah mencium sangit orang mulai jauh mulai kan jahan di situ kan bahasa sangitan kenapa nah di situ menuju yaumil mahsyar menuju suatu hisab atau kita perhitungan amal ibadah hamba ada orang-orang yang di majelis ini wa abarika wa ka'sim memang disediakan ada cirat ada gelas apa yang kita hendak aku minta susu padahal ciratnya itu juga itu nah susu jadinya ya sekong aku susu udah ketujuh aku menyutih aja nah menyutih terus juga menyutih kayak apa itu ya ada kau dikisahkan nah itu belum lagi kita masuk nih belum menghendak jika merasai mati dulu orang kasuga ke neraka itu kan mati dulu hanyar tahu nah ini keimanan dan keyakinan kita nah amun kita yakin kita beriman inilah adanya. Oh di dunia ini kita hanya sementara aja. Apa sementara? Coba lihat. Nangaran sementara nih. Makan. Tikas mana? Tikas rakungan aja nyamannya. Sementara kalau liwat aja. Liwat. Minuman. Liwat. Limbahnya Bang. Limbahnya nih. Makan, minum. Kita makan, minum. Limbahnya Bang. Pasti tuh. Bakami lon behera. Bila kada bakami lon kada behera makan terus. Bah, iya dah nih. Insya Allah kada pilaus dong tuh mati. Nah, Ansari Saleh itu paling kada dulu. Nah, kayak itu kalau artinya apa? Akhirnya sakit. Dunia ini kayak itu. Nyaman kita akhirnya sakit. Kayak itu telah. Tapi kalau akhirat nih. Sakit berdahulu kita. Berdahulu kan melawan hawa nafsu kita. Kan hawa nafsu ini hendak kayak itu, hendak kayak ini. Kita nih kayak itu kalau nafsu kita hendak guring ya. Nah, kada ucap lagi tuh zikir, kada ucap lagi tasbih kayak itu kalau hendak tahajud ya, kada terbangun lagi tuh. Itu nafsu kita kan berat kalau pada satu saat kebetulan ada waktu nih hari Jumat itu ada majelis ya. Nah, lalu kita tolak ini suatu keuntungan yang tiada suatu harganya lagi di dunia nih. Mahal harganya. Mahal. Ada yang meninggalkan jualan, ada meninggalkan daripada apa aktivitas sejar besok ini aja kita suatu usaha gawian. Kenapa? Karena mereka tuh yakin. Amal ibadah sudah kada kawa, amal ibadah kada sudah kuat. Bersedekah sudah kada dan disedekahkan. Nah, kita banyak berpikir kan mati apa nih dibawa? Dan bawa rumah lah. Tidak, jangan rumah pakaian yang kada kita bawa. Oh jangan dipakai lah aku jar.
lawan apa lawan kai putih pakai kan baju kuning aja. Kan orang ampun. Oh jangan dipacul lah galangko. Oh jangan dipacul lah utasko. Amas. Berdahulu banget gin pacul anak tuh berdahulu. Karena datang yang anu. Jadi diambilnya kain aja. Iya itulah. Kan tertinggal. Kalau tertinggal kada dibawa. Apa yang dibawa? Amal ibadah seseorang. Amal itu perbuatan seseorang. Ibadah seseorang itu yang dibawa. Apabila kita banyak membawa amal ibadah nang soleh, napa qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung besar jan orang yang membersihkan lawan jiwanya, yakni orang yang sering mengucap zikir, mengucap tasbih, mengucap istighfar. Nah, itu orang beruntung tuh. Jadi mulut kita inilah makanya diulah oleh Allah, mulut ini bibir kada babingkai. Elat kada betulang. Itu kalau diluh oleh Allah, jadi supaya kita bisa untuk memutar-mutar. Asalnya kita kada ingat orang lain, menyambat nang lain. Kalau kita berbulik-bulik di bahasa kita, tak tersambat nang kada baik. Astagfirullahalazim, kenapa aku nih? Nah, jadi jangannya babingkai, bisa kada kamu bulik? Nih, mulut kita nih, bibir kita babingkai. Bisa kada kamu bulik? Tapi ini kan Allah Ta'ala makasih sayang lah. Ada bulikannya jar kita. Melihat sesuatu kita nih, nang kada baik ya kita. Nah kalau biasa kita, ini jamuntung kita, malah kada baik, mencaci maki luar biasa. Lalu sadar kita, subhanallah, ya. Nah kembali terbuliknya bahasa kitanya. Nah itu kan apabila melihat suatu barang nang aneh, ucap subhanallah. Melihat suatu barang nang kada kuasa kita menggawe, la haula wala quwata illa billah. Kita dapat nikmat, dapat rezeki, dapat suatu kelapangan ke sana, alhamdulillah. Nah, itu kalau supaya bertambah dalam kebaikan itu. Amun kita sekadar melihat, baik itu orang kada berilmu orangnya. Nah, makanya itu nama orang ke majelis taim ada jatah kadang-kadang jurang tatarang upih. Upih itu kadep nih. Artinya kan ada juga lah jabatan tatarang upih jurang bahari. Nah, ada aja kayak ibarat motor tuh remnya ada. Inilah kebaikan kita. Pokoknya sabungul-bungul nih orang nang sekolah, sabungul-bungul orang di majelis taklim tetap karena waktu berada di akhirat lapang, tenang, bahagia. Walaupun kada dapat ilmu, apalagi kita orang Tuhan lah belajar, mendengar. Waktu di sini ya mana kita dengar asik ingat pak bulit tapo huruf sandal diingat lagi semuaan. Lah itu orang tua dan saya itu ada cangkal bahasa kitanya. Nah itu. Jadi bulan Rajab ini banyak sedekah, banyak tasbih, banyak zikir, banyak kita apa? Istighfar, banyak salawat. Nah, ini kan kita ulangi pulang. Sesudah daripada sholat Jumat, siapa yang membaca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim berapa mi'ata marrah? Berapa mi'ata marrah? 100 kali. Jadi hitungan tuh tasbih itu kan 99 tambah 6 panjang sebuting. 133 kali 3. Nah, 99 tambah sebuting 100. Kadang alih kita punya tasbihnya pagat separuh nah tuntung sudah tak. Itu ada orang ada lah guru jar maaf guru betakun lah jar. Apa aja kita. Kan baca munakib semalam jam ada kan siapa membaca tasbih subhanallah bihamdihi sudah aja salat Jumat nah kayak gini banyak tuh fadilatnya. Jadi orang guru bisa lah 100 tuh jar. Orang kada kawa kurang. Labihan kada kawa juga. Itu jaka ibarat maksimal hitungan. Resipnya nang kayak itu. Pian nih obat ke dokter. Ujar dokter, pian makannya 3 kali sehari. Mudahan pian cepat sembuh. Bak hantam 4 mabuk. Tadi jadi obat lagi. Nah, keracunan. Kurang lambat pulang waras. Nah kayak itu kalau sama juga kita amal ibadah itu amunnya ada hitungan lah yang ada ibadah itu nambah hitungan ada nang kada berhitungan ada kayak orang baca Quran tadi lah hitungannya ada kada ada hitungan. Nah kalau zikir ada hitungan menurang nambah amaliyah pak meninggal kawitan jangannya sekadar nangis saja kawitan seorang kada dapat warisan
Nangis saya. Pada orang apa? Kirimi kawitan lawan zikir. Duduk seorang baca zikir. Ya Allah pahalanya hadiahkan Allah hadiahkan mama. Nah umpamanya kayak itu lebih gembira itu mama kita daripada kita menangis. Menangis saya nang lagi dahulu lagi hidup mana tata holong kawitan. Tata kawitan meninggal hanya menyesal. Kada sempat berbuat bakti. Makanya itu sebahagian amalan kaya, amalan sugih mendoakan lawan ibu dan bapak. Nah makanya kesempatan kita nih bulan Rajab nih. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu amalan sugih, amalan kaya aja. Nah kayak itu tuh. Maka sebagian daripada amalan orang fakir, calonnya miskin, malarat, duka cita orang nggak, ya orang kan bisa mendoakan kawitan. Itu akhirnya karena kayak itu tuh. Nonton-nonton aja mati dalam keadaan beriman. Kalau mati ke dalam keadaan beriman ini na'udzubillah. Makanya kita duduk satu mata kalau Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada imbah sembahyang rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selain daripada kita mendapat keampunan, mama dapat keampunan, dapat rahmat, dapat kesenangan, dapat kebaikan. Walaupun beliau sudah wafat, udah meninggal aja kita. Hidup bang demikian dua. Hidup tuh beliau dapat dua sidin. Kebetulan sidin jauh dari kita. Atau kita ada serumah lawan sidin. Ya ngaran kita kesibukan, ngaran kita ada suatu gawian. Sebaluman sembahyang tulak subuh. Karena yang datang Mbak Isa ke rumah, mana bisa terkumpul orang kawitan. Umpamanya nih, nah sambil berjualan, sambil di jalan, sambil kita duduk, sambil berabah, kawai kita Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli. Nah, kita mendapat juga dicontohkan, dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan ya dalam kehidupan. Apa dalam kemudahan kehidupan kita mencari rezeki pina mudah aja, pina nyaman aja. Nah, kayak itu. Aku kuliah doakan mama putung gitu menyumpahan beres si Dinja. Dia kawitan tuh kayak itu lah. Biar aja kawitan penyumpahan memang sebelah dasar ngalih mah apa membuang. Ngalih jar apa buang batu di palatar yang ngalih buang laku mau sudah dasar. Jangan makanya sebujur lah. Jadi kita kawitan tuh betul ngetuli aja. Sidin mama ya kita doakan Sidin. Sin mama ya bana pulang kita bawakan beres. Kita bawakan duit. Nah, hampir si mama mai. Hampir tuh nah kayak itu soalnya itu penawar tuh siapa nak ada ketujuan duit lah orang gila gitu ketujuan duit apalagi kita waras nenek ya ada rata kan gigilaan lah kalau gila bujur sako gigilaan tapi dua tahun 20 10 mereka pilih orang tahun 20 sekalinya jurang mah gigilaan nih karena orang gila bujur kalau ya tahu ada duit kalau bisa rabitnya nah ini yang pinando ini gigilaan ngarannya nah jadi orang nang waras orang nang beriman orang nang Islam bujur telah pasti mengganang siapa yang diganang pertama diri sendiri dulu kita ini mau kada amal ibadah apa yang kita bawa kita berhemat pegawai dapat nukar kursi gawi pulang kawan nukar kendaraan gawi pulang kada tuh kisah nek nya ada kalau sair tuh lah subuh ketiduran dohor kalalaian asar belum datang maghrib di jalanan Isa sudah datang kecapian ketiduran ujar. Nah itu adalah kalau tak sair itu ada sebujuran itu. Nah adalah kesempatan kita. Kada ada ruginya kayak apa? Bahkan di akhirat tuh kau bulik. Ya Allah, jaru orang sudah meninggal nih. Ya Allah, ya Rahman, bulikakan ulun sesaat saja nah. Ulun hendak beramal soleh. Ya Tuhan sayup sudah ikam. Sayup sudah, maka aku beri sudah. Nah, aku turunkan Nabi. Aku turunkan Rasul. Aku turunkan Aulia. Aku turun ulama. Aku turunkan guru-guru. Kenapa ikam ya Tuhan kada hakun? Jadi itu salah ikam. Kada salah aku ya Tuhan. Nah, apa kabar kita? Datang lawan mungkar nakir nih. Lawan gada nang panjang bela api neraka jahanam itu. Takuninya kita. Merbuka siapa Tuhan ikam?
Kartahulun. Dah, gue pokoknya langsung nih, Nek. Karena bisa tanya-tanya lagi nih, Nek. Amun orang nih bisa jauh menuntut inya. Fakta kuningnya merabuka siapa Tuhan ikan? Kadang dulu jangan aku mengatakan lah. Ingat keduanya mukulnya. Tanya yang kedua. Bakal lusaniyah jar. Merabuka waman nabiyuka. Ada yang malaikat. Sebutin jangan ada ingat. Bagi dua. Baginnya ay. Hah, kayak itu tuh. Keduanya mukulnya. Pak ketiga. Merabuka waman nabiyuka wama kiblatuka. Ya Allah, kada ingat ulun nah tiga. Satu kada ingat, dua maginnya, tiga maginnya lagi. Kada ingat. Allah berfirman, ya malaikati, hai malaikatku. Idhabu angkum dia. Jangan bulit ikam di bahasa kitanya. Bulitkan jangan bawalah atau apa umat apa hambaku itu tujuakan hanya menuju ke jalan surga. Nah ini orang nama nuntut. Amun nuntut dipukulnya. Ya itu diajarnya aja kita. Nah, inilah kemuliaan, ketenangan dan kesenangan lawan orang yang pernah menuntut ilmu. Makanya itu jangan Nabi bilanya kampung nih. Kadada majlis Pak patruk ila baladin ukhra. Cari ke kampung yang lain. Jangan berdiam di situ jangan Nabi. Kenapa? Kadada harapan kita harap rahmat turun kada harapan. Langgar ia nang sidin ajan. Yang sidin kamat, ya sidin jadi imam, ya sidin bawirid, ya sidin berdoa. Soalnya suraman. Yang surangan. Ya Allah. Nah, amun ini kampung kita, lihati jalan tata kehidupan. Pasti antara sebenarnya balik bisa kada bataguran. Deh, lagi pak di jalan, orang bisa bakal lahir aja, bataguran kada. Nih, itu kampung pasti kayak itu. Karena macam-macam tuh kayaknya. Guru aja rambutan ulun, suantu pian dia kada ada pinan apa. Bapak jaga baluai. Ini kan umak rambutan boleh kenapa yuk guru aja. Nah, aku juga kada PPL bang. Jaja PPL tahu ay. Ikam tahu lah jangan kayak itu tuh. Tidak ada sebabnya. Setiap sebab ada pasti ada akibat. Sebab mama kawin lawan abah, akibatnya ada keluar anak. Nah, kayak itu kalau itu akibatnya ada. Jadi semuaan itu kan Allah menampakkan ya kita. Nah, kalau sudah Allah menampakkan kita syukur. Tinggal mensyukuri aja kita. Terkadang-kadang nih kita lah, terkadang-kadang memang kita sebagai manusia nih pengalumpanan karo nyambat. Lah, pengalumpanan. Makan sudah, minum sudah, duduk istirahat. Kalau pang kita duduk istirahat nih lah, la ilaha illallah, alala, subhanallah, alhamdulillah, Allah masih kada. Kadang duduk, kayak ini pang nasib punya, lah apa jadi kayak itu. Nah, yang kita orang beriman itu kan kita kembalikan kepada Allah. Amun kita kembalikan kepada Allah, kita ini akan dikembalikan kepada Allah. Kada dikembalikan kepada bumi. Ada kalau orang mati toh. Apa tulisannya bendera orang mati itu dah kalau bagi berhijau. Cukupnya tuh hijau juga apa tulisannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ia dari Allah. Kan kita ini dari Allah. Ada datang dari mamalon abah. Ini tuh syariat aja. Syarat syariat aja bisa ya orang berhimat mama mau lawan pada menjadi. Ada banyak orang kayak itu. Sampai 40 gue ada yang ganti ulas tilam dia kada jadi juga. Hujan. Betinjak ulas tilam juga kalau biar dia juga. Nih, si din handak Allah kada mandak ki ada juga. Nya tuh kada handak makan obat. Soalnya cungol pula setahun. Nih, jangan kehendak Allah. Kada kawa itu. Nah, kehendak Allah. Lo macam-macam. Ulun ni guru ajar pada ajar. Bakal bijak. Apa kabin orang susuk ya. Tapi ulun pun betianan aja. 4 bulan nih guru ajar. Nah, jangan tak alih susuknya nih. Tak alih susuknya. Jadi jurah lu anu nih. Bisa jangan diperiksa lawan dokter nih. Nang bisa memasang. Ada ya guru aja orang periksa. Ada aja susuknya dah habis dong obatnya. Sidin kan kada hendak, tapi Allah hendak. Nang kayak apa aja obat kada bermanfaat. Ada orang umrah nih. Makan pil KB, napa mikroginun kan ngarannya itu. Nah, tahu kalau ulun walaupun kada mau unta, tahu. Nah,
Itu jadi guru aja dimakan nang putihnya aja jar. Nang kabuk kada jadi kada datang men kalau kada datang men. Itulah kayak umrah. Jadi nyamannya kan tawaf sa'i kan nyamannya kada kada men. Hai pak bulik 14 hari sih den bulik kai. Mbah bulik garing nang bini. Nang laki garing juga. Jurang kauyuhan tuh. Kauyuhan sekali apa. Entah banyak guru panas men batukan ulun jorang beretanda jorang kalau tanpa tuh bisa nyari yang bisa batukan bisa macam-macam kadang wajar aja nih tuh membuang dosa di sana jorang kayak itu karena juga lain guru liur aja kenapa jangan dibelain liur liur tuh sama udah kayak itu apa liur kata pipin anak bakal hendak ya kepala pusing gue anak pemohon berabah ujar sekalnya 3 bulan datang sekali berarti anak nulung guru aja lah iya itu jurang tuh kamu kejar cangkal mau olah di sana babukti nah kayak itu ini kada ulun makan bang jari itu nah itu tuh lek junan beberkatnya ikam tuh nah itu bang kalau anak kan nyaman tawaf saya kan ruang tawaf tuh harus suci daripada hadas dan najis kan kamunya datang men kan kada kawa kada kawa tawaf saya nah itu tadi jadinya kayak itu kalau tapi jurang takut lawan dokter dulu dok ulun ini kan makan obat ini nah bolehlah ulun nakai ini nya kan periksaan darah kita kan darah apa aja darahnya macam-macam ada O darah kalau ada A ada AB macam-macam darah nih ada darah tinggi ada darah rendah nah betakon dulu kita ada kolesterol ada asam urat macam-macam kita ini nah betakon dulu jangan sembarangan ini dokter surang lalu tak salah jadinya ya kayak itu jadinya kayak itu jadinya lebih baik kita betakon aman memang kita kada tahu pepatah ya mana kan apa malu bertanya jar sesat di jalan nah betakon nih kita supaya apa dalam beribadah itu bahasa kita mulus bersih diterima oleh Allah maka bila amal dan ibadah kita diterima kita akan menikmati mulai dunianya sampai akhiratnya dunianya kita lapang tenang dan bahagia memang kalau makanya itulah bubuhan ng kutub nih kutubul akwan orang bisa nyambat kutubul akwan jurang apa gerang itu pak guru aja nih tahu nyambat ikam nih kutubul akwan tuh pertama ilmu nang kedua ibadah nang ketiga bala makanya kalau para wali-wali itu pasti dah tapi orang menghadapi daripada hal itu menjadi nikmat ini menjadi nikmat sehingga tahunya tak ditimpakan sakit kepala ini nih ditimpakan sakit kepala aduh jadi sakit kepala aku nih kayak ini pak orang sakit kepala nah waras pak ada orang datang ulun nih sakit kepala nah merasa kalau kita kayak ini pak orang sakit kepala kasihan lalu ada kasihan nah kada bisa sakit apa-apa tuh bahja sakit sedikit aja kada merasa nah sakit gigi kada merasa sakit gigi nah tahu ya kejadian itu menjadi tak kaji apa kisah sakit gigi nih bahari lagi sekolah nah berpingkutan kayak itu di sekolahan kenapa sakit gigi kamu yakan lalu ada di Istanbul itu ada kami panang apa Jakaria ngarang sidin tuh panang suyup gagalerin sidin jadi sintu orang sakit gigi itu ambil sidin korek kapi itu kalau korek kapi bahari ini kan lagi korek kapi maka IPJ itu kan di lembar itu. Nah, duduk di siden, merawang duduk kita. Saya pengarani kan di siden si Ano. Pak diikutin bacakan Pak patah siden kuntan sampai sakit gigi. Hah, kayak itu tuh bahari lah siden tuh. Apakah ilmunya tuh lah? Ya bang aja lah siden. Undah aku nah malah jadi nyawa aja siden. Tapi nyawa dites dulu kayak apa aja. Mah kayak petisnya. Pian ikam sakit gigi dulu aja siden. Menikam hakon. Jujur segigi game datang udah pian sini. Ikam sin bata tambalon aku ora apa ini ikam nyalin sin ikam mana diantamnya. Kulir ulunya kayak itu. Kulir lah ulunya kayak itu. Nah, kayak itu telah bahari. Ada juga apa orang yang dipatok ular tuh.
Sidin tuh bila datang, ularnya tuh datang. Mau masuk tadi. Jangan dipukul aja Sidin. Bato menjilatinya bekas di gutnya tuh. Ularnya mati, orangnya hidup. Nah itu ada juga. Itu kayak salipang kan Sidin. Orang apa Magasari. Sintu bajual hatak bahari. Bajual hatak. Ada yang sudah kami patak. Ada sudah parak setengah hari di patak. Apa tumbur nih Sidin? Toh Sidin. Juru sama ninggal anu datuai anu tuh nah ketuk ular. Bila aja Sidin malam tadi nya menyuar jurang di perumahan ketuk ular meninggal. Mana kuburnya aja Sidin? Itu jurang di belakang kayak kandar tuh. Iya Sidin. Apa aku permisi malah keluarganya Sidin. Itu keluarga Sidin, keluarganya. Tanya Sidin, aku mau pulang nikah Sidin. Menakun di Sidin. Kita bertawakal kepada Allah aja Sidin. Apa anu? Satu bukan di sini kuburnya. Maka kubur itu banyak. Banyak tabukai. Sini menyuruh tabukai apa ancapan. Ada yang ada sisap marane itu sabrirnya. Jadi kayak sisap orang gala. Sinto ahli tong tabuk nih. Nah, malah gancang. Lah saya angkat keluarkan naik. Nah itu ngarannya masih ada umur lah. Kainnya ini kedarigat. Kainnya ini kedarigat. Orang hidup di Sidin. Angkat saya nah angkat. Nanti banyak di Sidin. Dapat nyopak sambur Sidin. Kan di sini patuk nggak nih di batis. Picik Sidin di batis tuh. Datang ularnya, almah kayak pegalangan dan luar kalinya. Datang, nah jangan pokoknya Sidin. Datang, dikucupinya nih di ular tadi. Orang banyak orang melihat berataan, mengucapnya. Nah, menyintak ke tangan. Orangnya kan hidup. Oh ya Sidin, aku Sidin bilang, nyata aku di sini mati itu bang udah. Marah saja Sidin. Diangkat di mandi semuanya tuh. Dipatak tuh masih aku mati yang dipatak. Nah, pada hidup orang tuh. Jadi, apa kumpulan nih? Kita juga ke Magesaring kita datangi Sidin. Barang Datuk Kabul tuh masuk ke dalam di periok tuh Mas Sidin. Nah, situ kalau tangi Sidin. Sekali meninggal Sidinnya. Tadi jadi, kan jangan jarak kayak apa? Itulah ilmu Sidin Tuhan. Hilangan, maka itu kita. Aku jatuhan kada mencabut ilmunya, aku mengambil orangnya. Ya kayak ibarat kita di rumah, aku jatuhan kada mengambil beresnya, tapi pada ringannya. Habis semua. Jadi kita ini gorib istilahnya ilmu-ilmu yang seperti itu. Apakah itu telah ilmu Sidin itu nah? Kan kada aku tadang ngarakan aku nah ini makan orang Magesari ada ke rumah. Ini kan tahu lah lawan arwah itu. Tahu bro, awas sudah Sidin aja. Ada siapa yang bisa menyalin ilmu Sidin? Ya am guru ajar. Belum tahu ya anak-anak Sidin karena bisa ajar. Nah, rugi kalau kayak itu jakanya kan ya disalin-salin naik. Nah, itu kan hidup, dipatak sudah, mau setengah hari parak. Tapi ini ngarannya ada nggak ya umur. Nah, kita nih kan empat nih kita kan tahu umur, jodoh, nasib, rezeki. Itu kan tahu kita. Makanya jangan dihina. Rezeki jangan dihina. Bila dihina lari. Pemain aja. Datang keluarga nih. Apa pian? Sana. Nah, apa ulun kekurangan lebih 1.000 aja. Pak kita jolong 1.000. 1.000 nih jalan aja. Nah, jangan kayak itu. Alhamdulillah menyadari juga kayak tambah ya lagi. Nah, kayak itu aja. Jangan dihina. Wala tahtakir mandunaka palikul syai'in maziyah. Jangan Nabi ikam hina sesuatu itu, barangkali itu adalah kelebihannya. Kita orang berong 1.000, alhamdulillah aja kita cium-cium. Alhamdulillah aku dapat rezeki 1.000 nah. Ayo nah tambahin lagi aja. Nah bisa kayak itu tuh. Maka bila kita mahina jauh raja sama makan apalagi makanan, jangan kita mahina sama sekali. Saruan. Maka gincu berapa bayarannya? Berapa harganya? Make up berapa harganya? Tolak ini mah baju hanya bersejuta nuka. Tolak kayak kepangantin. Ada sama makanannya sutuara. Sekalinya apa imbah makan sedikit aja hujan asa banyu hujan. Soto aja asa banyu hujan. Durang kayak apa ikam kayak itu. Ini tuh hina. Itu jurang dudi kan bisa kada kulihan lagi ikam soto. Cuma hina itu kan jangan kita nyaman terus. Mun kita asa kada ketujuh tinggal apa jadi dihabisakan. Jangan dihina. Maka kita banyak seruan.
masak habang, ada kare, ada masak apa, umpamanya bastek. Ini kita juga yang salah terkadang-kadang. Nah apa? Oh ini ada soto, ambil soto, kuahi orang. Ambil masak habang buat. Ambil masak kuning buat juga. Pas dimakan itu rasanya. Nih, orang malah hendak tuh ambil soto makan sotonya dulu. Hendak lo bertambah mah meminta yang lain pulang supan dan nah kenapa jadi kayak itu. Nah itulah artinya kesalahan, kekhilafan, kekeliruan kita. Naudzubillah menaka itu. Orang syukuri apa nah ada aja. Kami nih ancak kalau seorang guru kita sekumpul, ya ancak membawa sidik. Kan kalau guru-guru ini di mukanya macam-macam makanan nih, buah-buahan sudahnya. Makan ini nang sidin. Sin gitu, sidin Pak. Sin sekadarnya aja ambil tuh. Sekadarnya sin ambil. Nah, sin makan tuh sekadarnya aja kan. Kita nong iringin ya, nong imat makannya. Bulikan untungnya nang aja. Bapak untungnya. Jangan nyawa kada bakal unda aja kada harapan nyawa makan kayak itu aja sih Din. Hah, jadi unda aja sih beri kesempatan lawan nyawa bila orang menyapa katu makan nang aja. Yang lihat kan cuma jangan dibawa bulik. Ini kada makan behimat sih to. Mau kayak pulang lo kantongan di kantongan kerisik. Iya ada orang jadi. Iya ada orang ya pisang setang sikat ambil sidin. Orang sebiji aja. Karena anu nih anggur salangkayan orang separapat ada. Oh baca sini deh. Kok lagi tanagor kan ditagor orang tua kita peleng sidin. Umajaro sidin ini luar biasa banyak kami si cucu kalau di rumah. Takutnya malah jual banyak kapian bawa ambil berkat guru aja. Wah, ambil berkat sekalinya. Ada langkain nang lang dihiga-higa menceleng mata. Kesempatan. Hanya kayak itu salah di Saranto. Kita bagi-bagi ambil barokah itu memang lah. Apalagi macam munakib nih. Amun kita melihat nih. Nang kita baca munakibnya tuh asal aja nang membaca munakib ini bujur ikhlas orangnya. Nang datang nih ikhlas juga namanya apa kan ikhlas insya Allah orang itu pasti datang. Pasti kita melihat dibukakan oleh Allah Ta'ala kasyaf. Itu melihat kita orang itu datang nang kita baca munakib kubur Rabbani Seseman. Itu sih datang. Asalnya kita mengadakan nih makanya kita mengadakan itu jangan sama sekali bahasa kitanya itu behimat cuma kada dibesi hakun pamaya tahu tang. Ada usah apa adanya aja. Oh, tukar gabin berendam gitu nyaman. Sampai 10 butik nyangai. Nah umpamanya nih. Nah, apa? Nah syukurin ada. Kan yang penting itu dibaca, dihadiri, diyakini, didengari. Punya apa nang surat tersirat amalakan. Nah kayak situ kan ada kalau maka diandak di pertama pulang itu. Barang siapa membaca ajar doa ini selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 4 kali berturut-turut orang tuh dapat padirat kutub martabat pada gampang Jadi wali jadi kita ngalih, jadi wali anak ha. Jadi ngalih apa nih jadi kutub bakal gampang ini dapat kita fadilat martabatnya kada gampang itu imbas sembahyang subuh cuma jangan perkataan dunia imbas sembahyang kita bawirid dulu tonton bawirid doa nah jangan baca tadinya ada orang lapak bawirid pas sampai subhanallah 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 yo pisang goreng ya makanya nyaring Ampe deh, pisang goreng singgah dulu jar. Nah jangan kayak itu. Tarusakan aja. Yang rezeki kita dapat aja itu pisang goreng. Nah kayak itu tadi yakin kita kayak itu tarusakan. Yang sama ngiau kayak itu telah nah itu menyalahi dengan perkataan dunia. Ya, jangan. Nah di situ kan wasiat sidin nih. Si Seman nih wasiat. Hendak mereka memperbanyak jikra guduan ASEAN kiaman wa qu'udan wa ala junubihim. Situ kan ada. Hendak mereka memperbanyak kesidin. Zikrullah gunduan waktu pagi. Asian waktu sore. Kiaman waktu berdiri. Dan waktu bodok. Mutajan waktu baraba. Nah,
Itu kan disuruh sidin wasiat. Ilmu bagi kita, kita amalkan. Ada kesempatan kita berdiri mengucap la ilaha illallah, ucap. Ada kesempatan kita berdiri, ucap. Ada kesempatan kita waktu pagi, baca. Ada kesempatan waktu sore, ulangi, amalkan. Nah, kayak itu. Jadi kesempatan kita. Apa ada artinya kita nih lah? Coba lah kita melihat. Di dalam ayat-ayat Allah Ta'ala itu sudah menyampaikan. Surah Al-A'la tuh. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir. Apabila gunung itu sudah meletus. Gunung Krakatau, Gunung Gelunggung, Gunung Semiro. Nih, ayo. Dan orang di mana-mana berkecamuk urusan perang. Amun kada urusan perang ada sekira itu pembunuhan jad. Nah, pembunuhan ada perang, ada aja pembunuhan, ada aja pembunuhan. Nah, pada dalam Al-Qur'an fadzakir harus kamu ingat ya Tuhan, ingat ikam. Nah, itu tak innama anta mudzakir, sesungguhnya orang yang menempuh satu keperingatan lasta alaihim bughusata illa man tawalla wa kafar. Aku ya Tuhan pasti memberi lawan orang yang ingat lawan aku daripada orang yang berpaling. Nah, jadi orang yang kada ingat lawan Allah Ta'ala itu, mereka itu berpaling bahasa kita. Kita ingat lawan Allah, berarti kita paham perlu Allah. Niscaya akan aku rahmati ya Tuhan, akan aku beri lindungan daripada bala. Apalagi ini kan sudah kita banjir, ya. Nih, sampai kita sini kan sudah ada kan. Nah, saya tilam kada atas kursi. Kenapa guru jar tilampi atas kursi calap jurang kada calap pada tinggalam. Guring lah asik baraka kauyuhan nih. Siang saya dari para tamu kan apa jarah kauyuhan malam nih. Pas malam baca menakib pulang dan datang jam 10:30. Dalam jurang baju malam ini aja. Bisa dalam sako aja. Nah, mensako tuh ada tanto. Tarabah guring. Mbak guring, kenapa? Dingin jurang belakang. Sekalinya larut tilamnya. Tilamnya terlarut. Ya Allah, ya ini jurang ngarannya AC ini. Nang asli. Diberi Tuhan apa aja Tuhan ini kata peringatan guring. Dah apa yuk. Nah, yang kita kayak itulah sebagaimana apa angkat jurang anak ke apa keluar. Insya Allah Jong, nih guru aja menjamur 2 hari belum tentu aja kering. Karena tentu jurang kan. Menyarinya panas, menyarinya panas saja. Betulan isok hari hujan na jual pulak. Bah jurang iya nih. Kada betilam isok tegari ya lele. Jadi ada kalakan kalau kenakan jurang. Mapang tulungi pang naamang na. Mapa pian kaya aja. Ini cuma angkat tilam di barat kan ya aja. Apa banyo. Kaya aja, diparah kaya. Kali lucu juga. Jurang kada kau marah nih, jurang kada kau berat aja kita angkat. Berat kaya lajar. Yang isinya banyu nih, kada kapok lah kaya aja. Iya kali lucu ya. Ya Allah jurang. Nah terasa gitu. Nah kayak nikah orang banjir nih lah. Kita malaikat kayak di Jawa. Nang kayak di sungai Ciliwung tuh. Ya Allah melihatlah kayak Tuhan. Sampai tinggalan rumahnya kan kelihatan bubungannya aja. Kayak apalah nasib orang nang kayak itu. Nah, jadi hilang jurang kita hanyar kainnya aja sudah susah. Kainnya aja hanyar belum tinggalan lagi. Ingat sadar jurang kita nang kayak ini. Sekalinya isok ada orang datang. Apa guru jar ini jar beninisan nih jar. Nah, itu kan jurang anugerah Allah pemberian lawan kami. Syukur alhamdulillah jurang. Kadang-kadang cibuk banyu mandi di rumah makin kawa. Kenapa aja? Banjir jurang. Nah, lihat tilam. Oh iyalah aja. Oh iya. Sekalinya buliknya nih kalau. Sekali bulik datang bawakan tilam nangan itu. Nah, jurang aja jangan banjir besok bisa ada tilam bang dapat. Sampai laku kursinya. Lah, aku jarang guring di atas kursi. Tadi ada di bawah kursi ada. Kursi di bawah, aku jarang di atas. Nah, kayak itu tadi. Nah, itu kan Allah Subhanahu wa taala mencoba kita. Ija Tuhan tuh kamu guring ya Tuhan nih. Dirasai pa nang kayak ini nyaman kakada kah. Tapi tetap dalam keadaan bersyukur kita. Pokoknya orang nang ingat lawan Allah itu kadada suatu ruginya. Nah, orang nang lupa itulah kerugian nang
tiada terhingga banyaknya na'udzubillah. Nah, kemudian i'lam ketahuilah oleh kamu Jasidin. Takwa dan hidayah itu satu sama. Hidayah itu petunjuk bahasa kita. Takwa itu nangaran orang tulak ka majlis itu kan berarti petunjuk. Itu artinya takwa. Orang kau melaksanakan sembahyang itu petunjuk. Itu juga dinamakan takwa. Jadi takwa itu orang baudo. Nah, itu takwa ngarannya. Orang sembahyang itu takwa. Nyata orang itu dapat petunjuk. Amun orang kada dapat petunjuk, ulir. Pasti kok ulir. Nah, itu tuh makanya harapan sesuatu dalam kehidupan itu kita minta petunjuk lawan Allah. Makanya kita bacakan di dalam ayat Fatihah itu setiap orang sembahyang wajib baca. Kenapa sebabnya? Nah, kita mohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kalau Ahmad sudah istilah waktu kami umrah tadi pas 3 malam sidin jadi imam. Umma jurang kaitulah orangnya nih. Kami pernah tak kumpul dulu tahun sidin bulan Ramadan. Sidin kan Ramadan tuh banyak jadi imam pada malam 21. Itu umalah orangnya pulang nih bungas. Lah orangnya pintar pulang membaca umma. Lapang didengar lah sini membaca itu nah. Kalau malam 21 ke seterusnya itu ada menangisan bukan orang Pakistan itulah, orang Nigeria itu orang ada menangisannya isa-isakan nangis. Cuma kita takuni lah. Kenapa aja nangis? Sekalinya anak layak arif jana aku udah tahu juga jana tiba menangis. Nah, itu orang mungkin membaca daripada ayat-ayat itu bukan hanya sekadar mulut tetapi sampai ke hati. Nah, itu tuh. Nah, itu sebagian daripada petunjuk juga. Li ajuri biha nafsi fa'lam anna bidayatuha zahiratut taqwa. Maka mengalir dia kita atau dia kita mencucuki dengan dia itu diri, maka ketahuilah kamu bahwasanya bidayatuha zahiratut taqwa. Nah, kesudahan daripada hidayah itu ialah takwa. Jadi keseluruhan daripada hidayah itu mau mengarah kepada takwa. Kita hanya kulahkan anak tuh hidayah tuh. Nah, kita hendak berusaha hidayah. Kita dapat sesuatu nang menikmat lawan kita itu hidayah. Supaya mencapai takwa itu ya kita ingat. Dapat rezeki kita alhamdulillah, ini takwa ngarannya. Dapat nang musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, takwa ngarannya. Nah, jadi kesudahan dari hidayah itu ialah takwa. Ya mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, jangan dimatiakan dulu kecuali sempurna rukun Islam nang 5. Nah, itulah harapan kita berdoa. Apalagi bulan Rajab ini banyak berdoa kita, banyak ibadah-ibadah sunnah selain daripada yang wajib. Hanallahu iyyakum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaqib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wa hajati ikhwanina muslimina qarib wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Nah, kita kalian. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah. Nah, ini tutupnya. Lain ya? Allah. Ya. Adalah. Oh, ada ya.
Nah.